یہ کافر کوئی نہیں ہے، مسلمان ہی ہے، ہاں بھگوڑے مسلمان ہیں، اس قسم کے جو بزرگ پرستی میں مبتلا تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جو بھی اہل قبلہ ہے، ہم کسی کی کوئی تکفیر نہیں کرتے، اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے کسی کو کافر قرار دینا۔ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں الحمدللہ، ہاں جہاں پر غلطی لگی ہے غلطی کو غلطی کہتے ہیں، یہ ہے سولوشن اینڈ پرابلم اینڈ پہ نہیں آنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ حدیث روایت کر کے سیدنا عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ تابعی، جنہوں نے صحابہ سے یہ حدیث سنی، اس حدیث کے ساتھ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی دنیا سے رخصتی کے بعد، وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین۔ یہ وہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی وہ تابعی بھی اس نے تفسیر بھی کر دی کہ یہ ہے ہی مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اب یہ جو کہنا کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمان، یہ کون لوگ ہیں؟ جسے فٹ اس کو گفٹ۔ تو قرآن پاک رولز اور ریگولیشن کی بک ہے، یہ کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں رولز ہیں، جو بندہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو سزا ملے گی۔ حتیٰ کہ سورۃ العذاب کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دوں گا۔ دیکھ نبی کی بیویوں، مسلمان کہہ رہے جی میری خیر ہے، کلمہ پڑھ لیا ایک بار بس انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے۔ تل کا امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں۔ یہ بھی ایک یہود و نصارہ کی خرابی تھی، وہ کہتے تھے ہم تو جنت میں جائیں گے، چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، بس ایک پھیرا لگے گا۔ اور وہی خرابی یہاں بھی آ چکی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب بھائیو آخری دو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ جو کنکلوژن والے ہیں، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ 3 پوائنٹس کے اندر ہم نے ساری بیماری الحمدللہ سمجھ لی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اب اس کے سلوشن کی طرف بھی آنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ویسے تو حل اس میں امپلائڈ ہو چکا کہ ظاہر ہے جو بیماری ہے اس کے الٹ کام کیا جائے، بیماری ہے بزرگ پرستی، اس کے الٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر بھی بات کو مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے بھائیو، اسلام وہ واحد دین ہے جس نے توہمات کے دائرے کو چھوڑ کر علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے۔ اور 10 کمانڈمنٹس جو تورات، انجیل اور قرآن میں بھی موجود ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، جو ہمارا پمفلٹ بھی ریسرچ پیپر نمبر 7 چھپ چکا ہے، لیکچر کے اینڈ پہ آپ سب کو مل بھی جائے گا۔ اس میں 9ویں کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے۔ علم کے بغیر پیروی نہیں کرنی، جب تک علم نہ آ جائے۔ یہ نہیں کہنا اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے، نہیں، علم خود حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں پہ مجھے بات ضمن یاد آ گئی، اکثر کہتے ہیں جی وہ علماء نے علم حاصل کیا ہوا ہے وہی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو ان کو بتایا کریں اللہ کے بندو ڈاکٹری پڑھنا فرض ہے نہیں، تو ڈاکٹر تو چند ایک ہی ہوں گے، علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہر انسان کو سمجھ بھی آئے گا، اس کے لیے مولویوں کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹری کے لیے ظاہر ہے کہ ڈگری کی ضرورت ہوگی۔ باقی اگر عالم کی بات کرتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہے، تو یہ کیا پرفیکٹ عالم ہے؟ پرفیکٹ عالم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں یہاں بخاری اور مسلم سے درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو بعض مسائل نہیں پتا ہوتے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی، یا حضرت عائشہ کو مسئلہ نہیں پتا تو حضرت علی سے پوچھتے تھے۔ صحابہ بھی مکمل طور پہ پرفیکٹ عالم نہیں تھے۔ تو ہر مسلمان تو ہوتا ہی عالم ہے۔ جس مسلمان کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا عالم ہے، علم رکھنے والا۔ ڈگریوں والا عالم ہوگا تو اس سے پوچھے کیا ہر چیز کا اسے علم ہے؟ تو قرآن پاک میں 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے، جیالوجی پر، ایسٹرونومی کے اوپر،
इसी तरीके से एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड के ऊपर, ये सारी की सारी साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर जो आयात हैं, तो अल्लाह कौन सा आलिम है जो इसकी तशरीह करेगा? वो तो फिर जाके साइंटिस्ट से पूछना होगा। तो परफेक्ट तो कुरान और हदीस का कोई भी आलिम नहीं है, थोड़ा थोड़ा हर आलिम है। हां, 24 घंटे की जिंदगी गुजारने के लिए जो इल्म चाहिए वो हर मुसलमान सीख सकता है। वो एक रेडीबान भी सीख सकता है, एक पढ़ा लिखा इंसान भी, एक डॉक्टर भी, एक इंजीनियर भी और एक अनपढ़ भी उतना इल्म सीख सकता है जिससे उसकी 24 घंटे की जिंदगी गुजरनी है। अब ये रॉकेट साइंस है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करेंगे और गायब में मदद के लिए दुआ में सिर्फ तुझी को पुकारेंगे। इसके बाद कोई शख्स तावील की गलती लग जाए तो अलग बात, अल्लाह उसको माफ करे और हदायत पर लाए। कोई बंदा या अली मदद कह नहीं सकता इसके बाद। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, सूरह फातिहा का तर्जमा तो सबको आता है। इसके बाद कोई बंदा कब्रों से फैज लेने का कायल नहीं होगा, अल्लाह ही को पुकारेगा दुआ में। तो भाइयों, कुरान पाक ने तवहमात से बचाकर इल्म पर बुनियाद रखी। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक तेरे पास इल्म ना हो। इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, बेशक कान, आंखें और अकल, फवाद की अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है अकल, फईद अरबी में कहते हैं फायदे वाली चीज को, इसका तर्जुमा दिल नहीं बनता, दिल के लिए कल्ब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कान, आंखें और अकल, इसके बारे में पूछा जाएगा। इन तीन आज़ा को इस्तेमाल करके तूने हक बात हासिल क्यों नहीं की? ये अल्लाह ताला ने हर बंदे को दी हुई है। अगर कोई पागल हो जाए तो उससे फिर हिसाब किताब भी नहीं, वो वाज़ेह हदीस है सही बुखारी में। लेकिन जिसकी कान, आंखें और अकल काम करती है उसको फिर ये सारी चीजें खुद हासिल करनी होंगी। इस्लाम सिर्फ दो उलूम को मानता है, तीसरे किसी इल्म को नहीं। नंबर एक, रिवील्ड नॉलेज, वही का इल्म, किताब और सुन्नत का इल्म जो अल्लाह अंबिया इकराम के जरिए देता है उम्मतों को, इसको कहते हैं रिवील्ड नॉलेज अल्लाह की तरफ से। और दूसरा इल्म है एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल किया हुआ इल्म, वो यानी साइंस। कुरान सिर्फ इन दो उलूम को मानता है, तीसरे किसी इल्म को नहीं। इन्हीं की बुनियाद पे फैसला। आग जलाती है, पेट्रोल आग को भड़का देता है। अब कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा कि पेट्रोल आग को भड़का देती, लेकिन ये हमने डेफिनेट नॉलेज हासिल किया, साइंटिफिक फैक्ट्स के जरिए चीज साबित होगी। ये कुरान और सुन्नत की तरह ही हुज्जत है। कुरान नहीं कहा है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत की निशानी है, कुरान और हदीस में कोई नहीं। हां, साइंस तस्दीक कर दे तो हम मानेंगे, साइंस भी नहीं मानती, ये फजूल है, जीरो से जरा। जलजला क्यों आता है? वो एक गाय है, उसने एक सींग पे जमीन उठाई हुई है, जब वो थक जाती है दूसरे पे उठाती है। हाँ, कुरान हदीस में ऐसी कोई बात नहीं। साइंस भी इसकी मुखालफत करती है, वो कहती है टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से जलजला आता है, लिहाजा ये भी जीरो से। तो इस्लाम वो दीन है जिसने तवहमात से बचाकर डेफिनेट इल्म पर बुनियाद रखी है। इस पे मैंने 35 मिनट की गुफ्तगू की है, यूनिक तरीन गुफ्तगू। इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरा कार, 35 मिनट की गुफ्तगू है। वो अपनी नोयत की मुनफरिद गुफ्तगू है, मसला नंबर 39 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर। लेकिन आज हम रिवील्ड नॉलेज के ऊपर थोड़ी इस हवाले से गुफ्तगू कि आखिरत की कामयाबी, हदायत हासिल करके आखिरत में कामयाब होना, इसके लिए रिवील्ड नॉलेज की जरूरत है। और वो डेफिनेट इल्म कुरान और सुन्नत का इल्म है। यही वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 और 39 पढ़कर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल नहबितू मिनहा जमीआ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनके जरिए पूरी इंसानियत को खिताब किया, तुम सब के सब अब जमीन पर उतर जाओ। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, अब जब कभी भी कोई हदायत की किताब मेरी तरफ से तुम्हारे पास आएगी, फमन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो जो कोई उस किताब की पैरवी करेगा ना, उसको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो किताबों से कुफर करेगा, कुफर का मतलब खाली ये नहीं है कि मैं किताब को मानता नहीं हूं, इससे बड़ा कुफर है कि मैं किताब को मानता हूं लेकिन मर्जी अपनी करनी है। ये कितना जुल्म है। अगर कोई कहे, उसको तो मुनाफिक कहा जाएगा जो कि मैं किताब को मानता हूं लेकिन इस पर अमल नहीं करना। तो यहूद व नसारा भी और मुसलमान में भी वो बंदा कुफर के दर्जे में चला जाएगा जो प्रैक्टिकली इसको मानने से इनकार कर देगा। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और जो लोग कुफर करेंगे उन किताबों के साथ, उनको झुटला देंगे, वही होंगे दोस्त की और रहेंगे उसमें हमेशा।
اچھا، اس کے کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے